ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਕੋਟਾਨ ਕੋਟ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ, ਜੋ ਅਪਾਰ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਦਇਆ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਰੋਜ਼ ਸਤਸੰਗਤ ਦੀਆਂ ਘੜੀਆਂ ਬਖਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਕੋਟਾਨ ਕੋਟ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਕੋਟਾਨ ਕੋਟ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਸ਼ਬਦ ਲਿੱਤਾ ਹੈ, गुर का बचन बसै जिए नाले, जल नहीं डूबै तस्कर नहीं लेवै, पाहे न साके जाले। गुर का बचन, जिन्ने जिन्ने भी गुरु का बचन मन्निया वो तर गया। और गुरु का बचन ताही मन्निया जाता है जे गुरु का बचन जी दे नाल वस जाए। जी कदों तक साडी जी प्राण ये जिंदगी साडी कदों तक है? जदों तक साडा श्वास चल रहा है। और जे गुरु का नाम परमात्मा का नाम साडा श्वास दे विच रच बस जाए ते ओदा ही उधार हुंदा है। गुरु का बचन बसै जी नाले। हे मेरे सच्चे पातशाह, गुरु का बचन, गुरु का बचन, गुरु की सिफत सलाह ये मेरे जी जान ये वस गई है। और गुरु का बचन की है? नाम। और वो किस तरह का है? जल नहीं डूबै तस्कर नहीं लेवै। जिहड़ा परमात्मा का नाम है, गुरु का बचन है, गुरु का जिहड़ा शब्द है ना, वो जल च डुबदा नहीं है। वो ना ही जल च डुबदा है, तस्कर नहीं लेवै, उन्होंने कोई चुरा के नहीं लैके जा सकता साडे को। संगत जी, जिहड़ी साडी असीं कहने ना बच्चों नूं पढ़ाई कर लो, क्योंकि जिन्ना तुसीं पढ़ लोगे ना, तुहाडा धन कोई चोरी कर सकदा, तुहाडीआं चीज़ां कोई चुरा सकदा, पर तुहाडी एजुकेशन तुहाडे को कोई नहीं चुरा सकदा। क्यों? क्योंकि वो तुहाडा दिमाग तुहाडे नाल जाना है जिथे भी तुसीं जाओगे। इसे तरह नाम जपिया, परमात्मा का नाम जे साडे हिरदे विच वस जाए, या जिस मनुख दे भी हिरदे च वस जाए, परमात्मा का नाम एक ऐसा नाम है कि जो ना पानी च डुबदा है, ना उन्होंने कोई चोर चुरा के लैके जा सकता है, पाहे ना साके जाले, ना वो किसी भी तरह की अग्नि दे विचों सड़दा है। शब्द शुरू हुंदा है, सिमरों सिमर सिमर सुख पावों, सास सास संभाले। हे मेरे सच्चे पातशाह, मैं तेरा नाम श्वास श्वास दे नाल सिमरदा है। श्वास दे नाल तेरा मैं नाम सिमरदा है ते इहदे विच मैनू सुख प्राप्त हुंदा है, मैनू आत्मक आनंद की प्राप्ति हुंदी है। संगत जी, बाणी एक ऐसी चीज़ है जो कि साडे मन नू सुख दिंदी है। बाकी कोई भी चीज़ ले लो, जदों तक साडे मन च सैटिस्फैक्शन नहीं होएगी, वो असी कोई काम वो त्यागांगे नहीं। जिस तरह धन का सैटिस्फैक्शन सानू सारी उम्र, पैसे का सैटिस्फैक्शन ही नहीं हुंदा। सानू जिन्ना पैसा भी आ जाए घट लगता है, जिन्नी मर्जी वड्डियां गड्डियां आ जाए सानू घट लगदियां हैं, जिन्ना मर्जी मकान वड्डा बना ले, जिन्नी मर्जी वड्डी पोस्ट असी हासिल कर लिए, पर एक जिहड़ा सैटिस्फैक्शन है ना, वो परमात्मा दे नाम तो बिना, परमात्मा दी किरपा तो बिना वो सानू नहीं मिल सकता। सिमरो सिमर सिमर सुख पावो। मैं तेरा पहे वाहिगुरु, मैं तेरा नाम सिमर सिमर के मैं आत्मक आनंद की प्राप्ति कर लीती है। और मैं तेरा नाम हर श्वास श्वास दे नाल मैं तेरा नाम जपदा हाँ। क्यों? क्योंकि तू मैनू हर एक जगह तू मैनू संभालदा है। सास सास संभाले, तू तो हर एक जगह। हुण असीं साह भी लै रहे हैं तो ये परमात्मा की साडे ते बख्शिश है ना, ये सानू संभाल रहा है, ये सानू बैठ के अगर बुलवा रहा है, ये भी परमात्मा सानू संभाल रहा है, साडी रखिया कर रहा है। नहीं तो साडी की हस्ती है कि असी बैठ भी जाइए, असी गिर ना जाइए। ये जिन्नी भी साडी बॉडी कंट्रोल हो रही है, असी कह रहे हैं असी साडा माइंड कंट्रोल कर रहा है, साडी बॉडी नहीं। साडा माइंड कौन कंट्रोल कर रहा है? परमात्मा।
ਚਲੋ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਦਾਂਗੇ ਇਹ ਕੰਮ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਚੋਰੀ ਕਰਨਾ ਪਾਪ ਹੈ, ਪਰ ਸੰਗਤ ਜੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਨ 'ਚ ਵਿਚਾਰ ਲਿਆਣੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਰੋਕ ਸਕਦੇ। ਕਿੰਨੀ ਸਾਡੀ ਬਾਡੀ ਫੰਕਸ਼ਨਿੰਗ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸੁੱਤੇ ਪਏ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੀ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਸਾਡਾ ਬਲੱਡ ਸਰਕੂਲੇਸ਼ਨ, ਸਾਡੇ ਹਾਰਟ ਦੀ ਪੰਪਿੰਗ, ਸਾਡੇ ਐਂਜ਼ਾਈਮਸ ਕੌਣ ਬਣਾ ਰਿਹਾ, ਸਾਡੀ ਰੋਟੀ ਕੌਣ ਪਚਾ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡਾ ਪੂਰੇ ਬਾਡੀ ਸਾਡੀ ਕੌਣ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਇੱਕ ਪਰਮ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ, ਇਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਕੀ ਹਸਤੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵੀ ਸੰਭਾਲ ਸਕੀਏ। ਸਿਮਰੋ ਸਿਮਰ ਸਿਮਰ ਸੁਖ ਪਾਓ ਹੈ ਮੇਰੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਹਰ ਸਵਾਸ 'ਚ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਸਿਮਰਦਾ ਹੈ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਹਰ ਸਵਾਸ 'ਚ ਸਿਮਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਉਸ ਪਰਮ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਜਿਹਦਾ ਕਿ ਕੋਈ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਕੀ ਅਸੀਂ ਦੇਣਾ ਦੇ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਜੋ ਪਰਮਾਤਮਾ ਇੰਨਾ ਸਾਡੇ ਤੇ ਦਿਆਲੂ ਹੈ, ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਘਰ ਬੈਠਿਆਂ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਸਾਨੂੰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਭੁੱਲ ਕੇ ਬੈਠ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਹ ਸੰਭਾਲੇ ਹਰ ਪਲ ਤੇ ਸਾਡੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਲੋਕ ਪਰਲੋਕ ਸੰਗ ਸਹਾਈ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਨਾ, ਇੱਥੇ ਤੇ ਸਾਡਾ ਸਹਾਇਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰਲੋਕ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਡਾ ਸਹਾਈ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪ ਲਾਂਗੇ ਨਾ ਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਦਰਗਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਪਏਗਾ। ਸਾਡਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਘਰ ਜਾਣ ਦੀ ਜਰਨੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਜਦੋਂ ਸਾਡਾ ਅਖੀਰੀ ਜਦੋਂ ਸਵਾਸ ਸਾਡੇ ਆਣੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਸੌਖੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਆਪਣੀ ਰਸਨਾ ਤੇ ਲੈ ਆਵਾਂਗੇ। ਅਖੀਰੀ ਸਮੇਂ ਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ 'ਚ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਮ 'ਚ ਇੰਨੀ ਤਾਕਤ ਹੈ। ਇਹ ਲੋਕ ਪਰਲੋਕ ਸੰਗ ਸਹਾਈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਇਸ ਲੋਕ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਹਾਇਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਪਰਲੋਕ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਹਾਇਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਤ ਕਤ ਮੋਹੇ ਰਖਵਾਲੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਹਰ ਥਾਂ ਤੇ ਮੇਰੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਹਰ ਥਾਂ ਤੇ ਮੇਰੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਦਾ ਹੈ ਪਰਮਾਤਮਾ। ਨਿਰਧਨ ਕੋ ਧਨ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਹੈ? ਜਿਹਦੇ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਸ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨਾ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਰਧਨ ਕੋ ਧਨ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਗਰੀਬ ਵਾਸਤੇ ਪੈਸੇ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਇੱਕ ਭਗਤ ਵਾਸਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਨਿਰਧਨ ਕੋ ਧਨ ਅੰਧਲੇ ਕੋ ਟਿਕ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੰਨੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਸਹਾਰਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਲੱਕੜੀ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੰਨੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ ਪਰਮਾਤਮਾ, ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਮੇਰੇ ਅੰਨੇ ਦੀ ਲੱਕੜੀ ਹੈ, ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਮੇਰੀ ਲੱਕੜੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਅੰਧਾ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਨਿਰਧਨ ਹਾਂ, ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਧਨ ਹੈ, ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਸਹਾਰਾ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਜੀਣ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਜਿੰਦ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਹੈ। ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਦੀ ਉਹ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਵੈਲਿਊ ਹੈ, ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਨਿਰਧਨ ਵਾਸਤੇ ਧਨ ਦੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਅੰਨੇ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਲੱਕੜੀ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਹੀ ਸਭ ਕੁਝ ਹੈ। ਜਿਉ ਮਾਤ ਦੁੱਧ ਜੈਸੇ ਬਾਲੇ, ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਪਰਮਾਤਮਾ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਇੰਨਾ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਹੈ, ਇੰਨਾ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਰਕਸ਼ਾ ਕਵਚ ਹੈ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਨਾ ਸੰਗਤ ਜੀ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਰਕਸ਼ਾ ਕਵਚ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਜੇ ਅਸੀਂ ਨਾਮ ਆਪਣਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਨਾਮ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਵਸਾ ਲਈਏ। ਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਂ ਦਾ ਦੁੱਧ ਬੱਚੇ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਹੋਲ ਮੀਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਬੱਚਾ, ਜਦੋਂ ਬੱਚਾ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਦੋਂ ਸਿਰਫ ਮਾਂ ਦਾ ਦੁੱਧ ਪੀਂਦਾ ਹੈ, ਔਰ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੱਕ ਉਹ ਮਾਂ ਦੇ ਦੁੱਧ ਤੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਹੋਰ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼, ਕੋਈ ਸੈਮੀ ਸੋਲਿਡ ਜਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਸੋਲਿਡ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਪਰ ਉਹ 3 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤ ਜੀ ਉਹ ਬੱਚਾ ਕਿੰਨਾ ਵੱਧਦਾ ਫੁੱਲਦਾ ਹੈ। ਉਹਦੀ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਬ੍ਰੇਨ ਦੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਹੈ ਉਹਦੇ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲ ਸਟੇਜਿਸ ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮਾਂ ਦਾ ਦੁੱਧ ਇੱਕ ਪੂਰਨ ਆਹਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੱਚੇ ਵਾਸਤੇ ਮਾਂ ਦਾ ਦੁੱਧ ਹੈ। ਸਾਗਰ ਮੈਂ ਬੋਹਿਤ ਪਾਇਓ ਹਰ ਨਾਨਕ,
हे मेरे सच्चे पातशाह, ये जिहड़ा संसार है ना, ये एक तपदा होया समुंदर है। ये कलयुग है ना, ये कलयुग संसार एक सागर है, और तेरा जो नाम है ना वो इस सागर दे विच बोहित है, वो जहाज है। सागर मैं बोहित पायो हर नानक। हे नानक, ये वाहेगुरु दा नाम ना, ये सागर संसार सागर दे उत्ते ना तेरा नाम परमात्मा ये जहाज है। जो इस जहाज ते बैठेगा ना ओदा पार उतारा हो जाएगा। करी करी कृपा कृपाले, हे मेरे सच्चे पातशाह, तू मेरे ते बड़ी कृपा कीती है। तू मेरे ते किन्नी कृपा कीती है कि जो तू मैनू अपने नाम दा सहारा दिता है, जो तू मेरे हिरदे दे विच अपना नाम वसाया है। गुरु का बचन बसै जी नाले। संगत जी, गुरु असी गुरु नानक देव पातशाह जी दी जन्म साखी कर रहे हैं। कल उन्हां दा विआह दा पुरब सी। संगत जी, तुसी पिछले 2 दिनां च काफ़ी साखियां सुन रहे सी गुरु नानक देव पातशाह जी दी। सारे नालों प्रचलित साखी जो बाला जी दे द्वारा दसी गई है, गुरु नानक देव पातशाह जी दी जन्म साखी, वो सब तो प्रचलित है क्योंकि बाला जी पातशाह दे नाल रहे सी। उस साखी दे आधार ते हुण तुसी सुनिया कि गुरु नानक देव पातशाह जी ने, कल भी सुनिया परसों भी सुनिया कि उन्होंने जदों विआह दे फेरे लिते, उन्होंने मूल मंत्र दे नाल फेरे लिते। पर संगत जी, हाली इस जदों पातशाह दा विआह होया उदों पातशाह को मूल मंत्र नहीं आया सी। मूल मंत्र दी दात निरंकार ने गुरु नानक देव पातशाह जी नूं उदों बख्शी जदों गुरु नानक देव पातशाह जी 3 दिन वेई नदी दे विच अलोप रहे सी। उदों वो सचखंड गए सी, जो कि हुण असी आने वाले अज दे प्रसंग च या शायद अगले वाले प्रसंग च असी करांगे। जदों गुरु नानक देव पातशाह जी 3 दिन वेई नदी दे विच अलोप रहे ते सचखंड विच जाके उन्होंने निरंकार दे नाल उन्हां दी वार्तालाप हुई और निरंकार ने उन्हां नूं मूल मंत्र दी दात बख्शी। संगत जी, पिछली वार असी शनिवार नूं कीता सी कि गुरु नानक देव पातशाह जी दे कोल भाई मरदाना जी गए ने। मरदाना जी दी बच्ची दा विआह है और मरदाना जी ने भी देखो बचन पालिया है गुरु दा। गुरु का बचन बसै जी नाले। उन्हां ने भी गुरु दा बचन नूं, गुरु दे बचन नूं अपने जी दे नाल संभाल के रखिया, अपने जिंद जान दे नाल पूरी दृढ़ता दे नाल अपने गुरु दे बचन नूं ओ पाल रहे ने। गुरु दा बचन की सी? गुरु नानक देव पातशाह जी दा की बचन सी कि मरदानिया किसी दे अगे हथ नहीं अड्डना है, जो भी कुछ तुहानू चाहिदा है तुसी साडे कोलों लवोगे। और यही दृढ़ता दे नाल, यही सोच दे नाल भाई मरदाना जी गुरु नानक देव पातशाह जी दे कोल आए कि पातशाह मेरी बच्ची दा विआह है, पातशाह किरपा करो, आप ही सब कुछ करना है। ते गुरु नानक देव पातशाह जी ने, आप जी नूं पता है भाई भगीरथ जी ने पिछली बार असी प्रसंग कीता सी, गुरु नानक देव पातशाह जी नूं प्रगट कीता सी कि ए निरंकार ने, ए रब ने, ए रब दा अवतार ने, ए कलयुग विच सानू तारण आए ने। ए मेरी माता ने, क्योंकि ओ काली माता दे पुजारक सीगे, ए मेरी माता ने मैनू सुपने च आके दस्या है। ते इसलिए मेरी माता, क्योंकि वो भी हुण बहुत वड्डे भगत सी, ते जदों उन्हां ने आके सुल्तानपुर दे विच सारियां दे विच ये कहा कि माता ने सुपने दे विच आके मैनू ये कहा है कि जे तू मुक्ति चाहना हाँ ते तू बाकी दी उम्र जाके, बाकी दी जिंदगी जाके गुरु नानक देव पातशाह जी दे चरना दे विच उन्हां दी सेवा दे विच बतीत कर। हुण भाई भगीरथ जी उन्हां दे नाल ने। मरदाना जी दी बेनती सुन के गुरु नानक देव पातशाह जी भाई भगीरथ जी नूं लाहौर भेजते ने कि जाओ भगीरथ जी, तुसी ये सारा समान एक कागज ते लिख लो और जाके लाहौर तो तुसी सारा समान लैके आना है। पर हाँ, एक गल दा ध्यान रखना है कि लाहौर जाके इको रात रहना है, दूसरी रात नहीं रहना। 7 बचन पातशाह, 7 बचन। संगत जी,
ਗੁਰ ਕਾ ਬਚਨ ਬਸੈ ਜੀ ਨਾਲੇ। ਲਾਹੌਰ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਨੇ ਭਗੀਰਥ ਜੀ। ਪਹੁੰਚਦੇ ਪਹੁੰਚਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਦੋਂ ਤੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਇੰਨਾ ਤੇਜ਼ ਸਾਧਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਹਰ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਪਹੁੰਚਣ ਤੇ ਪੜਾਵ ਕਰ ਕਰਕੇ ਪਹੁੰਚੀਦਾ ਸੀ ਤੇ ਸਮੇਂ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਲਾਹੌਰ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨੇ ਭਗੀਰਥ ਜੀ ਤੇ ਸ਼ਾਮਾਂ ਪੈ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਸ਼ਾਮਾਂ ਪੈ ਗਈਆਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਰਾਤ ਤੇ ਇੱਕੋ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮਨਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇੱਕ ਰਾਤ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੂਸਰੀ ਰਾਤ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣੀ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ, ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਡੀ ਦੁਕਾਨ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਸੋਚ ਕੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਦੇਖੋ, ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਮੇਂ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸਮਾਨ ਚਾਹੀਦਾ ਹੁੰਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਕੋ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਚਲੀ ਜਾਈਏ ਜਿੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਾ ਸਮਾਨ ਇੱਕੋ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਮਿਲ ਜਾਏ। ਇਹੀ ਸੋਚ ਦੇ ਨਾਲ ਭਾਈ ਭਗੀਰਥ ਜੀ ਨੇ ਵੱਡੀ ਦੁਕਾਨ ਵੇਖੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਚਲੇ ਗਏ ਦੁਕਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਇੱਕ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਦੁਕਾਨ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰ ਹੈ, ਧਨੀ ਹੈ ਬੜਾ, ਔਰ ਸੰਗਤ ਜੀ ਔਰ ਉਹ ਧਾਰਮਿਕ ਵੀ ਬੜਾ ਹੈ। ਉਸ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਭਾਈ ਮਨਸੁਖ। ਮਨਸੁਖ ਭਾਈ ਇਹ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰ ਹੈ ਔਰ ਬੜਾ ਧਾਰਮਿਕ ਬੰਦਾ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮਿਲਣਾ ਮਿਲਾਪ ਵੀ ਹੈ ਉਨ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਧੂ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੇਲ ਮਿਲਾਪ ਸਾਧੂ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਰੱਬੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਰੱਬ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਲ ਮਿਲਾਪ ਹੈ। ਹੁਣ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਮਨਸੁਖ ਜੀ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਤੇ। ਜਾ ਕੇ ਪਰਚਾ ਹੱਥ 'ਚ ਫੜਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਸਮਾਨ ਜਲਦੀ ਜਲਦੀ ਦੇ ਦਿਓ, ਜਲਦੀ ਜਲਦੀ ਦੇ ਦਿਓ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਮੇਂ ਬੜਾ ਘੱਟ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ਾਮ ਪੈ ਗਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਮਨਸੁਖ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚੋਂ ਜਦੋਂ ਪਰਚਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਠੀਕ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਸਮਾਨ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਸਮਾਨ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਦੇ ਦਿੰਨੇ ਆ, ਕੁਝ ਸਮਾਨ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਵੇਰੇ ਦੇ ਦਾਂਗੇ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਸਾਰਾ ਸਮਾਨ ਦੇਖਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਲ ਪਾਣੀ ਛਕੋ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਰਹੋ, ਸਾਰਾ ਸਮਾਨ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਦਾਂਗੇ। ਸਮਾਨ ਸਾਰੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਤੇ ਤਿਆਰ ਨੇ, ਪਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ? ਉਹ ਬੱਚੀ ਦਾ ਚੂੜਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਤੇ ਘੜਨ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ 2-3 ਦਿਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਘੜਨ ਵਾਸਤੇ 2-3 ਦਿਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵਧੀਆ ਔਰ ਸੁੰਦਰ ਚੂੜਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਨਾ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਰ ਕੁਝ ਦਿਨ ਲਾਹੌਰ 'ਚ ਰਹਿਣਾ ਪੈਣਾ। ਤੇ ਇਹ ਤੇ ਸੁਣ ਕੇ ਉਹ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਭਾਈ ਭਗੀਰਥ ਜੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੱਲ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਲਟ ਗੱਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਇੱਕੋ ਰਾਤ ਰਹਿਣਾ ਹੈ, ਜੇ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਆਗਿਆ ਹੈ ਇੱਕੋ ਰਾਤ ਰਹਿਣਾ ਹੈ ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਰਾਤ ਅਗਰ ਮੈਂ ਰਵਾਂਗਾ ਨਾ ਤੇ ਮੇਰਾ ਜੀਵਨ ਵਿਅਰਥ ਚਲਾ ਜਾਏਗਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਕਿ ਦੂਸਰੀ ਰਾਤ ਰਹਿਣ ਦੇ ਨਾਲ ਜੀਵਨ ਵਿਅਰਥ ਚਲਾ ਜਾਏਗਾ, ਇਹ ਭਗੀਰਥ ਜੀ ਬੜੇ ਹੈਰਾਨ ਹੁੰਦੇ ਹੈ। ਇਹ ਕੀ ਕਹਿਤਾ ਕਿ ਤੇਰਾ ਜਨਮ ਵਿਅਰਥ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਦੂਸਰੀ ਰਾਤ ਦੇ ਰਹਿਣ ਦੇ ਨਾਲ? ਹਾਂ, ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕੋ ਰਾਤ ਰਹਿਣਾ ਹੈ, ਦੂਸਰੀ ਰਾਤ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ। ਔਰ ਜੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਬਚਨ ਨਾ ਪਾਲਿਆ, ਮੈਂ ਦੂਸਰੀ ਰਾਤ ਰਿਹਾ ਤੇ ਮੇਰਾ ਜਨਮ ਵਿਅਰਥ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਭਗੀਰਥ ਜੀ ਨੂੰ ਨਾ ਇਹ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਡਾਈਜੈਸਟ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਭਗੀਰਥ ਜੀ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਨਾ ਜਚੀ ਨਹੀਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਤੇਰਾ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਗੁਰੂ ਹੈ? ਇਹ ਤੇਰਾ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਗੁਰੂ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਤੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਭੇਜਿਆ ਹੈ? ਇਹ ਐਦਾਂ ਥੋੜੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਦੂਜੀ ਰਾਤ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣੀ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਦੂਜੀ ਰਾਤ ਰਹਿ ਲਓ ਤੇ ਜਨਮ ਵਿਅਰਥ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਤੇਰਾ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਗੁਰੂ ਹੈ? ਮੇਰੇ ਮਨ 'ਚ ਨਾ ਹੁਣ ਸ਼ੰਕਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਵੀ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਸੱਚ ਦੱਸ ਕਿ ਤੇਰੇ ਦੂਜੀ ਰਾਤ ਰਹਿਣ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਤੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜੋ ਤੇਰੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਸਤਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਦੱਸ, ਇਹਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ? ਮੇਰੀ ਸ਼ੰਕਾ ਹੱਲ ਕਰ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਗੁਰੂ ਹੈ
ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰਾ ਗੁਰੂ ਪੂਰਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੇਰਾ ਗੁਰੂ ਪੂਰਾ ਹੈ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਚਨ ਵੀ ਪੂਰੇ ਹਨ। ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਬਚਨ ਕੋਈ ਖਾਲੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਬਚਨ ਕੋਈ ਖਾਲੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਦੂਸਰੀ ਰਾਤ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ। ਤੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਗੱਲ ਕੱਟਤੀ ਮਨਸੁਖ ਜੀ ਨੇ। ਮਨਸੁਖ ਕਹਿੰਦੇ ਚੁੱਪ ਰਹਿ, ਐਦਾਂ ਥੋੜੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਲਯੁਗ ਹੈ, ਕਲਯੁਗ। ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਗੁਰੂ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਗੁਰੂ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੋਈ ਐਸਾ ਗੁਰੂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ ਜੋ ਗੁਰੂ ਪੂਰਾ ਹੋਵੇ। ਉਹਦੇ ਕੋਈ ਬਚਨ ਨਾ ਮੰਨਣ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਜਨਮ ਵਿਅਰਥ ਹੋ ਜਾਏ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਗੁਰੂ ਵੇਖਿਆ। ਪਰ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਭਗੀਰਥ ਸਿਆਣਾ ਬਣ, ਸਿਆਣਾ। ਤੂੰ ਬੁੱਧੀਮਾਨ ਹੈ, ਤੂੰ ਸਿਆਣਾ ਹੈ। ਐਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਤੇ ਕਲਯੁਗ ਹੈ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਪੂਰਾ ਗੁਰੂ ਨਹੀਂ, ਸਾਰੇ ਗੁਰੂ ਅਧੂਰੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਤੇ ਬੜਿਆਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਲਿਆ। ਮੈਂ ਬੜੀਆਂ ਜਗ੍ਹਾ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖ ਲਿਆ ਨੇ। ਕੋਈ ਗੁਰੂ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਮਨਸੁਖ ਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰੋਮ ਰੋਮ ਰਤਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਰੰਗਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਮਨਸੁਖ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਮਨਸੁਖ, ਮੇਰਾ ਗੁਰੂ ਤੇ ਕਲਯੁਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਅਵਤਾਰ ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਸਾਡੇ ਵਰਗਿਆਂ ਨੂੰ ਤਾਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਉਹ ਕਲਯੁਗ ਨੂੰ ਤਾਰਨ ਆਇਆ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਗੁਰੂ ਤੇ ਗਿਆਨ ਔਰ ਧਿਆਨ ਦੀ ਮੂਰਤ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਿਆਨ ਔਰ ਧਿਆਨ ਨੇ ਆਪ ਸਰੀਰ ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ ਹੋਏ। ਮੇਰਾ ਗੁਰੂ ਤੇ ਪੂਰਾ ਹੈ ਔਰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਤੇਰੀ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬੜਾ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਜਾਣ ਸਕੇ। ਇਹ ਤੇਰੇ ਐਨੇ ਭਾਗ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਸਮਝ ਸਕੇ। ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਉਹੀ ਸਮਝ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਭਾਗ ਹੋਣ। ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਮੇਰਾ ਗੁਰੂ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨ ਦਾ ਸਾਗਰ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਗੁਰੂ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨ ਦਾ ਸਾਗਰ ਹੈ ਔਰ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਉਹ ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਹਰ ਇੱਕ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇੰਨਾ ਦਇਆਵਾਨ ਹੈ, ਇੰਨਾ ਦਿਆਲੂ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨ ਵੀ ਵੰਡਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨ ਦੀ ਦਾਤ ਵੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ 'ਚ ਵੰਡਦਾ ਹੈ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨ। ਤੇ ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਸੁਆਮੀ ਹੈ ਨਾ, 14 ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸੁਆਮੀ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨੇ। 14 ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸੁਆਮੀ ਨਾ ਮੇਰੀ ਗੁਰੂ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਮੇਰਾ ਗੁਰੂ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਇੰਨਾ ਦਿਆਲੂ ਹੈ ਮੇਰਾ ਗੁਰੂ। ਹੁਣ ਸੰਗਤ ਜੀ ਐਦਾਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਭਗੀਰਥ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇਰੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਮੈਂ ਪੂਰਾ ਮੰਨਾਂ ਜੇ ਤੇਰਾ ਗੁਰੂ ਕੋਈ ਕਰਾਮਾਤ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਏ। ਜੇ ਤੇਰਾ ਗੁਰੂ ਕੋਈ ਕਰਾਮਾਤ ਦਿਖਾਏ, ਤੇਰਾ ਗੁਰੂ ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ਕਤੀ ਵਿਖਾਏ ਨਾ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਮੰਨਾਂ ਕਿ ਤੇਰਾ ਗੁਰੂ ਪੂਰਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਬੜੇ ਪਖੰਡੀ ਵੇਖੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਬੜੇ ਪਖੰਡੀ ਵੇਖੇ ਨੇ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਬੜੀਆਂ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਗਤ ਜੀ ਧਾਰਮਿਕ ਬੰਦਾ ਸੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਬੜੀਆਂ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰ ਮਨ ਦੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਮੈਨੂੰ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਜਿਹੜੀ ਅੰਦਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਨੰਦ ਹੈ ਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਫਿਰ ਮਨਸੁਖ ਜੀ ਭਗੀਰਥ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰ। ਤੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੇਰੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਤੂੰ ਜੇ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਲਏਗਾ ਨਾ, ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਤੈਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਮਿਲ ਜਾਣੀ ਆ। ਔਰ ਜੇ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਚਨ ਸੁਣ ਲਏਗਾ ਨਾ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਸਰੂਪ ਦੀ ਸੋਝੀ ਪੈ ਜਾਏਗੀ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੀ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਹੈ, ਕਿੰਨਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਗੁਰੂ ਤੇ ਭਗੀਰਥ ਜੀ ਨੂੰ। ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਤੇ ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਵਾਸਤੇ ਆਂਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਸਾਡਾ ਮਨ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਡੋਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਪੈਰ ਤੇ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਹੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਐਦਾਂ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਹੋਣਾ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰ, ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਭਾਗ ਜਾਗ ਗਏ ਨੇ। ਹੁਣ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਚੱਲ, ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚੱਲ ਕੇ ਤੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ।
दर्शन करके ही तेनू शांति मिल जानी है। और जे तू मेरे गुरु दे बचन सुन ले ना, ते मेरे गुरु दे बचन सुनन दे नाल जेड़ी तेनू अंदर दा आनंद तू भालदा है ना, तू लभदा है, वो मेरे गुरु दे बचनां नाल तेनू तेरे अपने अंदर दे स्वरूप दी सोझी पै जानी है। तू मेरे नाल चल, एक श्रद्धा धार के चल, श्रद्धा धारण करके तू जाके मेरे गुरु दे चरण फड़ लै। मेरे गुरु तेरे ते कृपा करनगे, मेरे गुरु तेरे ते कृपा करनगे, तेनू शांति प्राप्त हो जाएगी। संगत जी ये सब गल्लां सुन के कहंदा कि ओ हैरान हो जांदे, कहंदा इन्ना विश्वास है तेनू अपने गुरु ते, तेरे गुरु च इन्नी शक्ति है। भगीरथ जी कहंदे तू शक्तियां दी गल करदा, तू करामातां दी गल करदा है। जे समुंदर दे कोल जाके कोई 2 बूंद पानी मांग ले ते समुंदर नू घाटा नहीं पै जाना। मेरा गुरु ते करामातां दा सागर है, मेरा गुरु ते शक्तियां दा भंडार है। संगत जी हुण कहंदे ने करामातां संगत जी पातशाह ने कई जगह कौतक दिखाए, जिस तरह कि गुरु हरकृष्ण साहिब जी ने लाल चंद जी नू, पंडित लाल चंद जी नू सिक्ख्या देण वास्ते छज्जू झीवर दे गूंगे दे मुख तो पाठ करवाया, गीता दे अर्थ करवाए। अपनी वड्याई वास्ते उन्होंने ऐदां दे कौतक नहीं रचे सी गुरुआं ने, पर किसी दा हंकार तोड़न वास्ते, किसी नू सोझी पाण वास्ते, किसी नू शब्द नाल जोड़न वास्ते, किसी नू सिक्खी देण वास्ते। संगत जी इस तरह पातशाह ने इस तरह दे कौतक रचाए सी, इहो जे खेड रचाए सी। ते कहंदे मेरे गुरु दे विच करामातां दा घाटा नहीं है, मेरा गुरु ते शक्तियां दा भंडार है। तू एक बारी मेरे कहण ते चल। मेरा गुरु सुल्तानपुर विच रहिंदा है, और मेरे गुरु इन्ना वड्डा है, पूरा गुरु है, पर एक आम मनुख वांगू जीवन बतीत कर रहा है। आम मनुख वांगू ओ कमाई भी कर रहा है, किरत भी कर रहा है, सुल्तानपुर विच रहिंदा है मेरा गुरु। तू चल मेरे नाल। संगत जी इन्नियां वड्याइयां असीं क्या करदे हां अपने गुरु दियां इन्नियां वड्याइयां किसी दे अगे? असीं ते कह दिंदे हाँ जी बाबा जी सब कुछ करदे ने, असीं अपने गुरु दियां इहो जिहियां वड्याइयां करदे ही नहीं। ये कौन करदा है? एक परोपकारी मनुख करदा है, जेड़ा टुटियां होइयां रूहां नू जोड़दा है। ओ परोपकारी मनुख अपने गुरु दियां वड्याइयां करदा। असीं ते अपने गुरु दियां वड्याइयां ही नहीं करदे। ते संगत जी ये गल्लां सुन के ना हुण मनसुख जी ना निश्चय कर लैंदे ने, कहंदे ने ठीक है मैं ना कल तेरे नाल, मैं भी तेरे नाल चलांगा तेरे गुरु दे दर्शन करन वास्ते। रात पै गई। रात संगत जी सारी रात गुरु दी सिफतां दे विच रात लंघी। देखो संगत जी सारी रात सिफतां दे विच लंघी। दिन चढ़िया, इशनान पानी किया, भोजन प्रशादा छकिया, तैयारी हो गई, सारा समान गड्डियां ते लद लिया। ते हुण की चीज़ रह गई? चूड़ा रह गया। पातशाह ने कहा सी सारा समान लैके आना है, और वधिया तो वधिया समान लैके आना है, वधिया तो वधिया समान लैके आना है, वधिया तो वधिया समान लैके आना है। हुण जाण दी तैयारी हो रही है। ते भगीरथ जी कहंदे ने, मनसुख जी कहंदे ने सारा समान ते रख दिता है, तैयार हो गया है, चूड़ा रह गया है। जे चूड़ा चाहिदा है तो 2-4 दिन रहना पेगा। पर हुण ते मैं भी तुहाडे गुरु दे दर्शन करने ने, हुण ते मैं भी नहीं इत्थे होर रुक सकदा, हुण ते मैं भी तुहाडे नाल जाना है, इसलिए मैनू भी बड़ी जल्दी है। ते ऐदां करो, एक चूड़ा मेरे को बनिया पिया है। क्योंकि संगत जी जो अपने गुरु ते विश्वास हुंदा है, दृढ़ता हुंदी है ना, उदों कोई ना कोई राह भी निकल आंदी है। कहंदे ने मनसुख जी कहंदे एक चूड़ा बहुत वधिया बनिया सी, और बहुत वधिया और बड़ा सोहना बनिया सी। वो मैं अपनी धी वास्ते रखिया सी। मैं वेचना नहीं सी चूड़ा, वो मैं वेचना नहीं सी, मैं अपनी धी वास्ते रखिया सी। पर वेचना मैं अज भी नहीं है तुहानू।
ਪਰ ਐਦਾਂ ਕਰੋ, ਐਦਾਂ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਚੂੜਾ ਮੈਂ ਨਾਲ ਲੈ ਲੈਣਾ ਹੈ ਔਰ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਜਾ ਕੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੇਟਾ ਵਜੋਂ ਰੱਖ ਦਾਂਗਾ। ਵੇਚਣਾ ਮੈਂ ਅੱਜ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵਧੀਆ ਚੂੜਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ 2-4 ਦਿਨ ਰਹਿਣੇ ਪੈਣੇ ਨੇ। ਤੇ ਉਹ ਭਗੀਰਥ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਿਆ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਉਹੀ ਕਰ ਲਓ। ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਚੂੜਾ ਹੈ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਉਹੀ ਲੈ ਲਓ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੂਜੀ ਰਾਤ ਰਹਿਣ ਵਾਸਤੇ ਨਾ ਕਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਉਹੀ ਚੂੜਾ ਲੈ ਲਓ। ਹੁਣ ਸੰਗਤ ਜੀ ਉਹ ਚੂੜਾ ਵੀ ਲੈ ਲਿਆ, ਸਾਰਾ ਸਮਾਨ ਗੱਡਿਆਂ ਤੇ ਲੱਦ ਲਿਆ। ਹੁਣ ਤੁਰ ਪਏ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਨੂੰ। ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਨੂੰ ਤੁਰ ਤੇ ਪਏ, ਪਰ ਹੁਣ ਨਾ ਭਗੀਰਥ ਜੀ ਦੇ ਨਾ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਇੱਕ ਸ਼ੰਕਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮਨ 'ਚ ਸੋਚ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ, ਭਗੀਰਥ ਦੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਪੂਰਾ ਤਾਂ ਮੰਨਾਂ, ਅੰਤਰਜਾਮੀ ਤਾਂ ਮੰਨਾਂ ਜੇ ਜਾਂਦਿਆਂ ਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਬੁਲਾਣ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਤਰਜਾਮੀ ਮੰਨਾਂ। ਜੇ ਪੂਰੇ ਗੁਰੂ ਹੋਣਗੇ, ਅੰਤਰਜਾਮੀ ਹੋਣਗੇ, ਤਾਂ ਹੀ ਤੇ ਮੇਰੇ ਦੁੱਖ ਦੂਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਮੇਰੇ ਦੁੱਖ ਕਿੱਦਾਂ ਦੂਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਨਾ ਭਗੀਰਥ ਜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਦੱਸਦੀ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਦੇਖ ਭਗੀਰਥ, ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਤੂੰ ਇਹ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਨਾ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਨਾ ਦੱਸੀ। ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਹੀ ਸ਼ਕਤੀ ਵਾਲਾ ਮੰਨਾਂਗਾ, ਤਾਂ ਹੀ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਮੰਨਾਂਗਾ, ਅੰਤਰਜਾਮੀ ਮੰਨਾਂਗਾ, ਜੇ ਜਾਂਦਿਆਂ ਨੂੰ ਤੇਰਾ ਗੁਰੂ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਬੁਲਾ ਲੇ। ਹਾਂ, ਪਰ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਦੱਸਣਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਤੋਂ ਡਰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਭਗੀਰਥ ਜੀ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਤੇ ਪੂਰਾ ਭਰੋਸਾ ਸੀ, ਰੱਤੇ ਹੋਏ ਸੀ, ਰੋਮ ਰੋਮ ਰੰਗਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਨਾਲ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨਾਲ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਇੰਨੀ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਰੋਮ ਰੋਮ ਰੰਗਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਤੁਰ ਪਏ, ਤੁਰਦੇ ਤੇ ਜਦ ਪੜਾਵ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਪਹੁੰਚੇ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ। ਜਦੋਂ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਪਹੁੰਚੇ ਔਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਅੱਗੇ ਜਦੋਂ ਦੂਰੋਂ ਆ ਰਹੇ ਸੀ ਨਾ, ਦੂਰੋਂ ਹੀ ਆਂਦਿਆਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਆਓ ਭਗੀਰਥ ਪਰਉਪਕਾਰੀ ਜੀ, ਆਓ ਭਗੀਰਥ ਪਰਉਪਕਾਰੀ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਚੰਦਨ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਚੰਦਨ ਹੋ। ਹੁਣ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਪਰਉਪਕਾਰੀ ਕਿਉਂ ਕਿਹਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਟੁੱਟੀ ਹੋਈ ਰੂਹ ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਵਾਸਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਸੀ। ਔਰ ਚੰਦਨ ਕਿਉਂ ਕਿਹਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਆਪ ਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਦੇ ਹੀ ਸੀ। ਮਨਸੁਖ ਜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਹੁਣ ਨਾਮ ਜਪਾਣ ਵਾਸਤੇ, ਨਾਮ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸੀ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੰਦਨ ਆਪਣੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਦੂਜਿਆਂ 'ਚ ਪਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਆਓ ਪਰਉਪਕਾਰੀ ਭਗੀਰਥ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਚੰਦਨ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਚੰਦਨ ਹੋ। ਹੈ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਪੁੱਛ, ਇਹ ਨਾਮ ਦਾ ਹੀ ਮਨ ਸੁਖ ਹੈ ਕਿ ਮਨ ਨੂੰ ਸੁਖ ਵੀ ਹੈਗਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਦੂਰੋਂ ਹੀ, ਹਾਲੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚੇ ਨਹੀਂ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਭਗੀਰਥ ਇਹਨੂੰ ਪੁੱਛ, ਜਿਹੜਾ ਤੇਰਾ ਨਾਲ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਨਾਮ ਦਾ ਹੀ ਮਨ ਸੁਖ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਮਨ ਦਾ ਸੁਖ ਵੀ ਹੈਗਾ ਹੈ? ਇਹਨੂੰ ਇਹਦੇ ਮਨ ਨੂੰ ਸੁਖ ਕਿਤੇ ਮਿਲਿਆ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ? ਸੰਗਤ ਜੀ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਮੁਖ ਤੋਂ ਸੁਣ ਕੇ ਉਹ ਤੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਨਿਹਾਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹਨੂੰ ਤੇ ਯਕੀਨ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹੀ ਪੂਰਾ ਗੁਰੂ ਹੈ, ਇਹੀ ਮੇਰੇ ਬੰਧਨ ਕੱਟ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇਹੀ ਮੈਨੂੰ ਮਨ ਦੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇਹੀ ਮੈਨੂੰ ਅਡੋਲਤਾ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਹੀ ਸ਼ਰਨ 'ਚ ਆ ਕੇ ਮੇਰਾ ਪਾਰ ਉਤਾਰਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਹੀ ਸ਼ਰਨ 'ਚ ਆ ਕੇ ਇਹ ਮੈਂ ਕਲਯੁਗ ਦੇ ਸਾਗਰ ਤੋਂ ਤਰ ਸਕਦਾ ਹਾਂ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਉਹ ਸਿੱਧਾ ਆ ਕੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਢਹਿ ਪੈਂਦੇ ਨੇ। ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਤੋਂ ਕੱਚਾ ਮਨਸੁਖ ਸੀ ਨਾ, ਅੱਜ ਇਹਦਾ ਅਸੀਂ ਨਾਮ ਹੀ ਸੱਚਾ ਕਰ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਸਿਰਫ ਨਾਮ ਤੋਂ ਹੀ ਮਨਸੁਖ ਸੀ ਨਾ, ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਸੱਚੀ ਦਾ ਮਨ ਸੁਖ ਕਰ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮਨ ਦੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਆਓ ਭਈ ਆਓ। ਹੁਣ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਟੁੱਟੇ ਹੋਏ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦੇ ਨੇ ਨਾ ਭਗੀਰਥ ਜੀ, ਤੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਭਗੀਰਥ ਜੀ ਨੂੰ? ਦੇਖੋ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਪ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ
ਧਨ ਸੰਤ ਮਤ ਤੇਰੀ ਭਗੀਰਥ, ਧਨ ਸੰਤ ਮਤ ਤੇਰੀ, ਕਿ ਤੇਰੀ ਮਤ, ਤੇਰੀ ਸੰਤਾਂ ਵਾਲੀ ਮਤ ਨਾ ਧਨ ਹੈ ਭਗੀਰਥ, ਤੂੰ ਧਨ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਗੁਰੂਆਂ ਨੇ ਵੀ ਉਸ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਧਨ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਬਾਣੀ 'ਚ ਵੀ ਆਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਉਸ ਮਨੁੱਖ ਤੋਂ ਬਲਿਹਾਰ ਜਾਣਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਜਪਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਤੇ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਪਾਂਦਾ ਹੈ ਨਾ। ਜੇ ਤੂੰ ਦੂਸਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਰਸਤੇ ਤੇ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਰਸਤੇ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਤੂੰ ਧਨ ਹੈ। ਤੈਨੂੰ ਸੰਗਤ ਜੀ ਕਿੰਨੀ ਬਾਣੀ ਡੀਪ ਹੈ। ਇੱਕ ਇੱਕ ਅੱਖਰ ਬਾਣੀ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਸੋਚਣ ਤੇ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਇਹਦਾ ਵੱਡਾ ਮੀਨਿੰਗ ਹੈ। ਕਿ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਬਾਣੀ ਤੇ ਤੁਰੀਏ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਬਾਣੀ ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਸਾਡਾ ਪਾਰ ਉਤਾਰਾ ਕੀ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਮਨਸੁਖ ਜੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਅੱਗੇ ਨਤਮਸਤਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਮਾਨ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਰੱਖ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਮਰਦਾਨਿਆ ਆ ਭਾਈ, ਸਾਰਾ ਸਮਾਨ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇਖੋ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕੋ ਜਾ ਕੇ ਮੈਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਮੰਗਣੀ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਕੋਲ ਸਿੱਧਾ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕੋ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਸੀਗੇ, ਗੁਰੂਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸੇਵਕ ਸੀਗੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਬਚਨ ਮੰਨਿਆ। ਗੁਰੂ ਦਾ ਬਚਨ ਬਸੈ ਜੀ ਨਾਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਬਸਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ। ਜਦੋਂ ਸਾਰਾ ਸਮਾਨ ਆ ਗਿਆ, ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਸਮਾਨ ਦਿੱਤਾ। ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਨੇ ਸਾਰਾ ਸਮਾਨ ਲੈ ਕੇ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਹੋਏ। ਨਾਲ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਨੂੰ ਮਾਇਆ ਵੀ ਦਿੱਤੀ। ਗੱਡੇ ਭਰੇ ਨੇ ਸਮਾਨਾਂ ਦੇ, ਸਮਾਨ ਨਾਲ ਗੱਡੇ ਭਰੇ ਨੇ, ਮਾਇਆ ਵੀ ਦਿੱਤੀ। ਔਰ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਕੇ, ਧੰਨ ਹੋ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਧੰਨ ਜਜਮਾਨ ਜੀ, ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤਲਵੰਡੀ। ਔਰ ਤਲਵੰਡੀ ਜਾ ਕੇ ਐਨਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਮੇਰੇ ਜਜਮਾਨ ਤੇ ਐਨੇ ਦਿਆਲੂ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਜਜਮਾਨ ਤੇ ਐਨੇ ਵੱਡੇ ਨੇ ਕਿ ਕੱਲਿਆਂ ਨੇ ਹੀ ਮੇਰੇ ਬੱਚੀ ਦੇ ਵਿਆਹ ਦਾ ਸਾਰਾ ਸਮਾਨ, ਵਸਤੂਆਂ ਦੇਤੀਆਂ, ਸਾਰਾ ਸਮਾਨ ਦੇਤਾ। ਮੇਰੇ ਜਜਮਾਨ ਤੇ ਐਨੇ ਵੱਡੇ ਨੇ, ਐਨੇ ਦਿਆਲੂ ਨੇ ਕਿ ਕੱਲਿਆਂ ਨੇ ਹੀ ਮੇਰੀ ਬੱਚੀ ਦਾ ਵਿਆਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਫਿਰ ਮਾਣ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਹੈ ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਜਿੰਨਾ ਵੱਡਾ, ਹੈ ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਜਜਮਾਨ ਜਿੰਨਾ ਵੱਡਾ, ਕਿ ਜੋ ਇੰਨਾ ਦਇਆਵਾਨ ਹੋਏ, ਜੋ ਇੰਨਾ ਦਿਆਲੂ ਹੋਏ। ਹੈ ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਜਜਮਾਨ ਵਰਗਾ ਕੋਈ ਹੋਰ? ਮੇਰੇ ਜਜਮਾਨ ਵਰਗਾ ਤੇ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਮੇਰਾ ਜਜਮਾਨ ਵਰਗਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਦੂਜਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਮਾਣ ਕਰੀ ਜਾਣ, ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਕਰੀ ਜਾਣ, ਸਿਫਤ ਜਸ ਗਾਈ ਜਾਣ ਪੂਰੇ ਤਲਵੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹੁਣ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਮਨਸੁਖ ਜੀ ਮਨ ਦਾ ਸੁਖ ਲੈਣ ਆਏ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਕੋਲ 2 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਰਹਿ ਕੇ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਹੁਣ 2 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ, 2 ਦਿਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਕੋਲ ਅੱਗੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੈਠ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਹੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਜਗਤ ਹੈ ਨਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਇਹ ਸਮੁੰਦਰ ਹੈ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇਹ ਜਗਤ ਨਾ ਇੱਕ ਤਪਦਾ ਹੋਇਆ ਸਮੁੰਦਰ ਹੈ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਔਰ ਮੈਂ ਇਸ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬਦਾ ਪਿਆ ਹਾਂ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅਸੀਂ ਮਾਇਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਾਰੇ ਐਬ ਵੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ, ਤਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮੁਖ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮੰਨਦੇ ਨਹੀਂ ਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕ੍ਰੋਧ ਵੀ ਆਂਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਲਾਲਚ ਵੀ ਆਂਦਾ, ਅਸੀਂ ਨਿੰਦਾ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਚੁਗਲੀਆਂ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਅਸੈਪਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਤੋਂ। ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਸੱਚੇ ਕਿੱਥੋਂ ਹੋਏ? ਕਿੰਨੇ ਇਮਾਨਦਾਰ, ਕਿੰਨੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸੱਚੇ ਸੇਵਕ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਹੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸੰਸਾਰ ਸਮੁੰਦਰ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਭਖਦੀ ਹੋਈ ਅੱਗ ਦਾ ਸਾਗਰ ਹੈ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਮੈਂ ਡੁੱਬਦਾ ਪਿਆ ਹਾਂ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਮੈਂ ਸੜਦਾ ਪਿਆ ਹੈ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਗਰ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਤੇ ਬੰਧਨਾਂ ਦਾ ਅੰਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਤੇ ਮੈਂ ਤੇ ਬੰਧਨਾਂ ਦਿਨ ਰਾਤ ਇਹ ਮੈਂ ਬੰਧਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਬੰਧਨਾਂ ਤੋਂ ਕੱਢ ਲਓ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਬੰਧਨਾਂ ਤੋਂ ਕੱਢ ਲਓ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਮੁਝ ਬੂਡਨ ਕੋ ਕਰ ਹੋ ਉਧਾਰਾ। हे ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਮੇਰਾ ਉਧਾਰ ਕਰ ਲਓ, ਮੇਰਾ ਉਧਾਰ ਕਰ ਲਓ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਮੈਂ ਤੇ ਇਸ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਬੰਧਨਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾ ਲਓ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਬੰਧਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਤ ਦਿਨ ਇਹ ਬੰਧਨ ਮੈਨੂੰ ਦੁੱਖ ਦਿੰਦੇ ਨੇ।
ਸੰਗਤ ਜੀ, ਜਿੰਨਾ ਅਸੀਂ ਮੋਹ ਮਾਇਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸਦੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਨਾ, ਓਨਾ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਦੁੱਖ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਬਾਣੀ 'ਚ ਆਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਨੁੱਖ ਆਪ ਹੀ ਦੁਖੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਆਪ ਹੀ ਸੁਖੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਉਹ ਆਪ ਹੀ ਦੁਖੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਕਿਉਂ ਦੁਖੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਤੇ ਉਹ ਆਪ ਦੁਖੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਸੁਖੀ ਵੀ ਉਹ ਆਪ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪ ਸੁਖੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪ ਕੇ ਉਹ ਆਪ ਹੀ ਸੁਖੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਦੂਸਰਾ ਸੁਖ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਨਾਮ ਹੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਸੁਖਦਾਈ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਮਨਸੁਖ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਬੰਧਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਤ ਦਿਨ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਹਾਂ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਬੰਧਨ ਨੇ ਨਾ, ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਦੁੱਖ ਦਿੰਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਮੇਰੇ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਮੈਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿਓ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਮੈਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿਓ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿਓ। ਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਕੀ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਨੇ? ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਮਮ ਧਨ ਮਮ ਘਰ ਮਮ ਸੁਤ ਨਾਰੀ ਮਮ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇਸ਼ ਅਸ ਹਾਥੀ ਇਹ ਮਮ ਗ੍ਰਾਮ ਸ਼ੈਨ ਮਮ ਸਾਥੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਥਾਂ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਮੇਰਾ ਮੇਰਾ ਕਹਿ ਕੇ ਹੰਕਾਰ ਆਂਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਹਉਮੈ ਆਂਦੀ ਆ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹਉਮੈ ਆਂਦਾ ਹੈ ਨਾ ਤੈਨੂੰ, ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਹੰਕਾਰ ਆਂਦਾ, ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਹਉਮੈ ਆਂਦਾ ਹੈ? ਮਮ ਧਨ, ਮੇਰਾ ਧਨ, ਮਮ ਘਰ, ਇਹ ਮੇਰਾ ਘਰ, ਮੇਰਾ ਸੁੱਤ, ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ, ਮੇਰੀ ਨਾਰੀ, ਮੇਰਾ ਪਰਿਵਾਰ, ਦੇਸ਼, ਮੇਰੇ ਘੋੜੇ, ਮੇਰੇ ਹਾਥੀ, ਮੇਰਾ ਗ੍ਰਾਮ, ਮੇਰਾ ਗਾਉਂ, ਮੇਰਾ ਪਿੰਡ, ਮੇਰੇ ਸਾਥੀ, ਮੇਰੇ ਮਿੱਤਰ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਮੇਰਾ 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 ਆਂਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਉੱਥੇ ਉੱਥੇ ਹਉਮੈ ਵੱਧਦੀ ਹੈ। ਜਿੰਨਾ ਮੇਰਾ ਆਏਗਾ ਓਨਾ ਹੀ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹਉਮੈ ਆਏਗੀ। ਔਰ ਹਉਮੈ ਆਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਹਉਮੈ ਇੱਕ ਮੂਲ ਕਾਰਨ ਹੈ ਜਨਮ ਔਰ ਮਰਨ ਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਦੁੱਖ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹ ਹਉਮੈ ਕਰਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਨਮ ਮਰਨ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ? ਹੰਕਾਰ, ਹਉਮੈ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਸਹਿਸਕ੍ਰਿਤੀ ਬਾਣੀ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਂਦਾ ਹੈ, हे ਜਨਮ ਮਰਨ ਮੂਲੰ ਅਹੰਕਾਰੰ ਪਾਪਾਤਮਹ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਜਨਮ ਔਰ ਮਰਨ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਮੂਲ ਕਾਰਨ ਹੈ। ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ? ਇਹ ਪਾਪਾਂ ਦਾ ਮੂਲ ਕਾਰਨ ਹੈ, ਜਨਮ ਔਰ ਮਰਨ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੰਕਾਰ ਆਂਦਾ ਹੈ। ਹੰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਪਾਪ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਔਰ ਪਾਪ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਹੰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਦਿੰਨੇ ਆ? ਇਹ ਜਨਮ ਮਰਨ ਸਾਨੂੰ ਗੇੜੇ 'ਚ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਹੈ। ਔਰ ਫਿਰ ਜਿਹਨੂੰ ਹੰਕਾਰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਕੀ ਲੱਛਣ ਹੁੰਦੇ ਨੇ? ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਉਮੈ ਆ ਜਾਂਦੀ, ਉਹਦੇ ਕੀ ਲੱਛਣ ਹੁੰਦੇ ਨੇ? ਮਿੱਤਰੰ ਤਜੰਤ ਸਤਰੰ ਦ੍ਰਿੜੰਤ ਅਨਿਕ ਮਾਇਆ ਵਿਸਥੀਰ ਨਹਿ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਹੰਕਾਰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਨਾ, ਉਹ ਮਿੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਤਿਆਗ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਸ਼ਤਰੂਆਂ ਨਾਲ ਜਾ ਕੇ ਦੋਸਤੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਅਨਿਕ ਮਾਇਆ ਵਿਸਥੀਰ ਨਹਿ, ਔਰ ਮਾਇਆ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੋਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਆਵੰਤ ਜਾਵੰਤ ਥਕੰਤ ਜੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਣਾ ਜਾਣਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਬਹੁ ਭੋਗਨ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਦੁੱਖ ਤੇ ਸੁੱਖ ਭੋਗਣੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਦੁੱਖ ਭੋਗਣੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੂਲ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ? ਹੰਕਾਰ, ਹਉਮੈ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਹੰਕਾਰ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਹਉਮੈ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਇਹੀ ਐਸੀ ਚੱਕਰੀ ਫਿਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਥਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ, ਕਿਸੇ ਥਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ। ਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮਨਸੁਖ ਤੂੰ ਤਿੰਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇਹ ਉਪਦੇਸ਼ ਸਿਰਫ ਮਨਸੁਖ ਜੀ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਉਪਦੇਸ਼ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਨੇ ਕਿ ਹੰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇੱਕ ਤੇ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਮੇਰਾ ਤਿਆਗ ਦੇ, ਇਹ ਮੇਰਾ ਹੈ, ਇਹ ਮੇਰਾ ਹੈ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਜਿੰਨਿਆਂ ਵੀ ਗੁਰੂਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਫਕੀਰ ਸੰਤ ਮਹਾਤਮਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਵਾਰਤਾਲਾਪ ਹੋਈ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੁੱਛਿਆ ਨਾ ਕਿ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਿ ਸਾਨੂੰ
ਆਤਮਿਕ ਸੁੱਖ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਜਾਂ ਸਾਨੂੰ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਜਾਂ ਸਾਨੂੰ ਮੋਕਸ਼ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਗੁਰੂਆਂ ਨੇ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਕਹੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਰਾਤ ਹੈ ਨਾ ਉੱਥੇ ਦਿਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਮਤਲਬ ਜਿੱਥੇ ਅਗਿਆਨਤਾ ਹੈ, ਅਗਿਆਨਤਾ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਜਿੱਥੇ ਹਉਮੈ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਕਹੇਗਾ ਮੈਨੂੰ ਸਭ ਪਤਾ, ਮੈਨੂੰ ਸਭ ਪਤਾ, ਹਉਮੈ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਕੁਛ, ਉਹ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਹੋਰ ਲੈ ਸਕਦਾ। ਅਗਿਆਨਤਾ ਅੰਧਕਾਰ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਰਾਤ ਹੈ ਨਾ ਉੱਥੇ ਦਿਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਜਿੱਥੇ ਮੇਰਾ ਮੇਰਾ ਰਹੇਗਾ ਨਾ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਮੇਰਾ ਤੋਂ ਤੇਰਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਇਹ ਘਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਅਸ਼ਟਪਦੀ ਆਂਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਜੈ ਪ੍ਰਸਾਦ, ਜੈ ਪ੍ਰਸਾਦ ਵਾਲੀ ਜਿਹਦੀ ਅਸ਼ਟਪਦੀ ਆਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਇਹੀ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ हे ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਜੇ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਘਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਤੇਰਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਪ੍ਰਸਾਦ ਹੈ। ਜੇ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਸੁੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਨਾ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੈਠਾ ਹਾਂ, ਇਹ ਘਰ ਤੇਰਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜੇ ਸੁਗੰਧੀਆਂ ਮੈਨੂੰ ਤੂੰ ਲਗਾਉਣ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ ਨਾ ਇਹ ਤੇਰੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ। ਜੈ ਪ੍ਰਸਾਦ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸ਼ਕਤੀ ਭੋਜ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਮੈਂ ਬਾਣੀ ਜਦੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਬੋਲਦੀ ਹਾਂ ਉਦੋਂ ਮੈਂ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੀ ਹਾਂ, ਵੈਸੇ ਮੈਨੂੰ ਪੰਕਤੀਆਂ ਯਾਦ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਅੱਗੋਂ ਪਿੱਛੇ, ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ 36 ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਭੋਜਨ ਦਿੱਤੇ, ਉਹ ਵੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੁਸੀਂ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਕਮਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਇਹ ਪੂਰੀ ਜੈ ਪ੍ਰਸਾਦ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਅਸ਼ਟਪਦੀ ਹੈ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰਾ ਤੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਤੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਸਰੀਰ ਵੀ ਮੇਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਆ ਹੈ। ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਸਾਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਬਖਸ਼ੀ ਹੈ। ਇਹੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਨਸੁਖ ਜੀ ਨੂੰ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ 3 ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਮੇਰਾ ਤਿਆਗ ਦੇਣਾ, ਹਉਮੈ ਤਿਆਗ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਦੂਸਰਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਭਾਣੇ ਨੂੰ ਮਿੱਠਾ ਕਰਕੇ ਮੰਨਣਾ ਹੈ, ਹੁਕਮ ਮਿੱਠਾ ਕਰਕੇ ਮੰਨਣਾ ਹੈ। ਔਰ ਤੀਸਰਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਸਿਵਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਿੱਤਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਨਾ ਹੈ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੀ ਸਾਡਾ ਮਾਂ ਹੈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੀ ਸਾਡਾ ਪਿਤਾ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਭਰਾ, ਭੈਣ, ਸੁਤ, ਬੰਧਪ, ਮਿੱਤਰ, ਸਖਾ, ਸਹਾਈ, ਹਰ ਇੱਕ ਕੁਝ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੈ। ਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕੀ ਮਨਸੁਖ ਜੀ ਨੂੰ 3 ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਸੀਆਂ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਮਨਸੁਖ ਜੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਹੈ। ਮਨਸੁਖ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ 3 ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ। ਹਉਮੈ ਤਿਆਗੋ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਭਾਣੇ ਨੂੰ ਮਿੱਠਾ ਕਰਕੇ ਮੰਨੋ, ਔਰ ਤੀਸਰਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸੱਚਾ ਸਾਥੀ ਸਮਝੋ, ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਚਿੱਤ ਲਗਾ ਕੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪੋ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਰੋਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਸੱਚੇ ਮਨ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਰਸਤੇ ਤੇ ਚੱਲੋਗੇ, ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਨਾਮ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਹੀ ਮੋਕਸ਼ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋਏਗੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਹੀ ਆਪਣਾ ਆਤਮਿਕ ਆਨੰਦ, ਅੰਦਰ ਦਾ ਸੁਖ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏਗਾ। ਔਰ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇਹ ਬਚਨ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਤੇ ਦਿੱਤੇ। ਉਪਦੇਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਮਨਸੁਖ ਜੀ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਵੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਨ ਦੀ ਅਡੋਲਤਾ, ਮਨ ਦੀ ਸ਼ਾਂਤੀ, ਆਤਮਿਕ ਸ਼ਾਂਤੀ, ਅੰਦਰ ਦਾ ਆਨੰਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਹੁਣ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਐਨੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋ ਗਈ, ਹੁਣ ਤੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮਨਸੁਖ ਜੀ ਦੇ ਮਨ ਚੋਂ ਤੇ ਹਉਮੈ ਨਿਕਲ ਗਈ। ਹੁਣ ਤੇ ਕਹਿਣ, ਮੈਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਮੈਂ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੇ ਜਾਣਾ ਨਹੀਂ। ਜੋ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬਚਨ ਕਰਨ ਉਹ ਤੇ ਲਿਖ ਲੈਣ, ਉਹ ਤੇ ਲਿਖ ਲੈਣ। ਜੋ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬਚਨ ਕਰਨ ਲਿਖੀ ਜਾਣ ਤੇ ਸਵੇਰੇ ਸ਼ਾਮ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾਣ ਕਿ ਮੈਂ ਭੁੱਲ ਨਾ ਜਾਵਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕੀ ਬਚਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਕੀ ਬਚਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ। ਉਹ ਤੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਦਿਨ ਰਾਤ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗ ਗਏ। ਉਹ ਤੇ ਫਿਰ ਪੱਕੇ ਜਿੱਦਾਂ ਭਗੀਰਥ ਜੀ ਸੇਵਕ ਸੀ, ਫਿਰ ਮਨਸੁਖ ਜੀ ਉਦਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੱਕੇ ਸੇਵਕ ਬਣ ਗਏ। ਔਰ ਮਨਸੁਖ ਜੀ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਸਿੱਖ ਬਣੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿ ਉੱਥੇ ਬਾਣੀ ਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਹੁਣ ਸਮੇਂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਕਥਾ ਸਮਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਗੇ
ਅਗਲੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਮਨਸੁਖ ਜੀ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਬਾਣੀ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਿੱਦਾਂ ਕੀਤਾ। ਹਾਲੀ ਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਕੋਲ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਹੁਣ ਅਗਲੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਕਰਾਂਗੇ ਵੇਈ ਨਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹਿਣਗੇ ਕਿ ਮਰਦਾਨਿਆਂ ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਚਿੱਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮੋਦੀ ਦੀ ਕਾਰ ਨੂੰ ਤਿਆਗ ਦਈਏ, ਔਰ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖੀ ਨੂੰ ਉਦੈ ਕਰੀਏ, ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰੀਏ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਮੋਦੀ ਦੀ ਕਾਰ ਛੱਡਣੀ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਤੇ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕੀਰਤਨ ਦੀ ਗੂੰਜ ਇਹ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਤੋਂ ਆਈ ਸੀ। ਕੀਰਤਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ, ਸੰਗਤ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜੇ ਮਨੁੱਖ ਸੀਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਘਰ ਬੈਠਣ ਨੂੰ ਚਿੱਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਹਰ ਬਹਾਨੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆ ਕੇ ਹੱਟ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਤਕੜੀ ਲੈ ਕੇ 13 ਤੋਲਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਬਚਨ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਔਰ ਸਾਰਿਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਰਹਿਣਾ ਔਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਬਚਨ ਸੁਣਦੇ ਰਹਿਣਾ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਜਾਣ ਦਾ ਦਿਲ ਹੀ ਨਾ ਕਰਨਾ। ਤੇ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਸੰਗਤ ਹੋਣ ਲੱਗ ਗਈ। ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕੀਰਤਨ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਪਹਿਲਾ ਕੀਰਤਨ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ, ਪਹਿਲੇ ਸੰਗਤ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਹੁਣ ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਫਿਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੇਈ ਨਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਅਲੋਪ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਸੇਵਕ ਨਾਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰੋਜ਼ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਉਹ ਫਿਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆ ਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਖਬਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਸਾਰੇ ਫਿਰ ਕਿੱਦਾਂ ਵਿਰਾਗ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਸੰਗਤ ਜੀ ਅਸੀਂ ਅਗਲੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਐਨੀ ਜੀ ਸੇਵਾ ਸੰਗਤ ਜੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀ। ਬਹੁਤ ਅਨੇਕ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ, ਬੇਦਬੀਆਂ, ਤਰੁੱਟੀਆਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਗੁਰੂ ਔਰ ਸੰਗਤ ਬਖਸ਼ਣ ਯੋਗ ਹੈ। ਬਖਸ਼ ਲੈਣਾ, ਗਲਤੀਆਂ ਨਾ ਚਿਤਾਰਨਾ। ਆਓ ਹੁਣ ਮਿਲ ਕੇ ਅਸੀਂ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਸੰਗਤ ਜੀ। सास
कोई न मेटे दात। गुर की टेक रहो दिन रात, जाकी कोई न मेटे दात। गुर परमेश्वर एको जान, गुर परमेश्वर एको जान, गुर परमेश्वर एको जान, जो तिस पावै सो परवान। गुर परमेश्वर एको जान, जो तिस भावै सो परवान। देखो संगत जी, जो गुरु पातशाह ने, गुरु नानक देव पातशाह जी ने ਕਿਹਾ ਨਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਭਾਣਾ ਮਿੱਠਾ ਕਰਕੇ ਮੰਨੋ। ਦੇਖੋ ਹਰ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਆਂਦਾ ਕਿ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਭਾਣਾ ਮੰਨਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਭਲਾ ਹੈ। ਗੁਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਏਕੋ ਜਾਣ, ਜੋ ਤਿਸ ਭਾਵੈ ਸੋ ਪਰਵਾਨ। ਗੁਰ ਕਿਰਪਾ ਤੇ ਹਰ ਰਸ ਪਾਏ, ਗੁਰ ਕਿਰਪਾ ਤੇ ਹਰ ਰਸ ਪਾਏ। ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਰਤੇ ਗਤ ਪਾਏ, ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਰਤੇ ਗਤ ਪਾਏ, ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਰਤੇ ਗਤ ਪਾਏ, ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਰਤੇ ਗਤ ਪਾਏ। ਗੁਰ ਕਾ ਬਚਨ ਬਸੈ ਜੀਐ ਨਾਲੇ, ਗੁਰ ਕਾ ਬਚਨ ਬਸੈ ਜੀਐ ਨਾਲੇ, ਗੁਰ ਕਾ ਬਚਨ ਬਸੈ ਜੀਐ ਨਾਲੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਗਲਤੀਆਂ ਨਾ ਚਿਤਾਰਨਾ, ਬਖਸ਼ ਦੇਣਾ, ਬਖਸ਼ ਦੇਣਾ, ਬਖਸ਼ ਦੇਣਾ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਲੋਕ ਪਵਨ ਗੁਰੂ ਪਾਣੀ ਪਿਤਾ, ਮਾਤਾ ਤਰਤ ਮਹਤ। ਦਿਵਸ ਰਾਤ ਦੁਇਦਾਈ ਦਾਇਆ, ਮਿਲੈ ਸਗਲ ਜਗਤ। ਚੰਗਿਆਈਆਂ ਬੁਰਿਆਈਆਂ, ਵਾਚੈ ਧਰਮ ਹਦੂਰ। ਕਰਮੀ ਆਪੋ ਆਪਣੀ, ਕੇ ਨੇੜੇ ਕੇ ਦੂਰ। ਜਿਨੀ ਨਾਮ ਤੇ ਆਇਆ, ਗਏ ਮਸਕਤ ਕਾਲ। ਨਾਨਕ ਤੇ ਮੁਖ ਉਜਲੇ, ਕੀਤੀ ਛੁਟੀ ਨਾਲ। ਜਿਨੀ ਨਾਮ ਤੇ ਆਇਆ, ਗਏ ਮਸਕਤ ਕਾਲ। ਨਾਨਕ